it audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So we will start the first lecture of PWP, that is the programming with Python. So this PWP subject has your, as usual, 70 marks end theory exam, then 25 marks term work, and 25 marks of practical exam. So the practical exam will be as usual on the online mode. Now, if we consider the PWP subject, so this is the new programming language introduced in the iSCHEM. Majorly, this Python can be used for the project development. Last year, students has done your industrial training on in the Python programming. Now, as far the programming language is considered, it is similar, or all the things you have done with your Java and advanced Java can be performed using a Python. Python is a good combination of all good things of all programming languages. बऱ्याच प्रोग्रामिंग लँग्वेजेस मधले जे जे फीचर्स आपण बघितलेत त्या सगळ्यांचं एक चांगलं कॉम्बिनेशन, अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल थिंग इज युअर पायथॉन. So in the first chapter, we have just a brief introduction to the programming language. That means the features, what are the new conventions about the syntax in Python. After that, what are the building blocks we will consider in the Python, and actual programming conventions and programming will start in the second chapter. You have already the syllabus with your classroom. Sir has already uploaded it on the classroom, so you can just go through the syllabus. We have total 6 chapters, and in 6th chapter all the Python features are covered except the GUI programming of the Python. जसं जावा शिकताना आपण काय केलं होतं की फर्स्ट तुम्हाला JPR जे आहे ते कमांड लाईन प्रॉम्प्ट और बेसिक जावा होतं, आणि ज्या वेळेला तुम्ही AJP ला गेला सो AJP हॅज द GUI प्रोग्रामिंग. तसं पायथॉनचा जो सिलेबस आपल्याला आहे सो दॅट इज OOP feature, exception handling, all the data structures in Python, modules, package, and all the thing. But we are not going to the actual GUI programming of the Python in this syllabus. आपल्या सिलेबस मध्ये ह्याचं GUI जे आहे ते इन्क्लुडेड नाहीये. आपण इंटिग्रेटेड डेव्हलपमेंट एन्व्हायरमेंट आयडियली यूज करून आपण कम्प्लीट पायथॉनचं प्रोग्रामिंग करणार आहे. अदर फीचर्स जे आहेत पायथॉनचे ते सगळे आपल्याला इथं प्रॅक्टिकली इम्प्लिमेंट करून बघता येतील. सो स्टार्टिंग विथ द फर्स्ट चॅप्टर वी विल जस्ट गो इन टू द ब्रीफ हिस्ट्री of the Python. So Python is nowadays a popular programming language. It is created by the author Guido van Rossum and it is released in 1991. The major features of Python is it is dynamically typed and it is an interpreted language. So you have already studied your Java language. So you know that it is an interpreted language and the source code is converted into an bytecode and the bytecode is executed by Java virtual machine. So similar type architecture is of the Python. Javaचं जे तुमचं आर्किटेक्चर आहे बरंचसं सिमिलर आर्किटेक्चर तुम्हाला पायथॉनला पण मिळणार आहे. मेजरली आता पायथॉन इंटरप्रिटेड लँग्वेज आहे म्हणजे काय आहे. सो इट रीड वन बाय वन, it read the source code one line at a time and it execute, or the command prompt of the pythonचं जे command prompt आहे so that will actually act as a calculator.
पायथॉनचं जे कमांड प्रॉम्प्ट असेल जिथून आपण प्रोग्राम रन करणार आहे ते जे तुमचं कमांड प्रॉम्प्ट आहे, सो दॅट विल रन ॲज अ कॅल्क्युलेटर. So that will run as a calculator means if on your prompt, command prompt, if I type 2 plus 3, it will give the answer as 5. So whatever you type on the command prompt, it will treat as a command and it will be executed suddenly. So like a question answer session, you can use the Python command interpreter or the Python command prompt. And when we go for a programming, जेव्हा आपण सिंपल कमांड एक एक रन करून बघतो त्यावेळेला आपण कमांड प्रॉम्प्ट यूज करू शकतो. अँड व्हेन वी गो फॉर अ पायथॉन प्रोग्राम, वी विल यूज द IDLE. ज्या वेळेला आपण सिंगल प्रोग्राम करणार आहे त्यावेळेला आपण कमांड प्रॉम्प्ट यूज करू, आणि ज्या वेळेला कम्प्लीट प्रोग्राम आपण एक्झिक्यूट करतो त्यावेळेला आपण पायथॉनचं IDLE यूज करणार आहे. नाउ इफ यू हॅव टू गेट अ करस्पॉन्डन्स or a relevance, in operating system you have executed a lot of Unix command on a command prompt, and after that you have also studied the shell scripting. So small programs you will type into an editor, save them with an extension .sh, and you run again on a command prompt. Similar things we will do in a Python also. सिंगल ज्या स्मॉल कमांड्स असतील त्या आपण डायरेक्टली तुमच्या कमांड प्रॉम्प्टवर एक्झिक्यूट करणार, आणि प्रोग्राम जे असतील ते आपण IDLE यूज करून, IDLE इज नथिंग बट इंटिग्रेटेड डेव्हलपमेंट एन्व्हायरमेंट, ते यूज करून आपण एडिटरमध्ये तुमचा प्रोग्राम टाईप करणार. द प्रोग्राम विल बी सेव्ड विथ एक्सटेन्शन .py and then we will run that program from your command prompt. So this is the basic idea how will you use the Python. Now what are the fields where we can use a Python? So Python can be used for web development on a server side, then normal software development industries. Now mathematics. So mathematic analysis is required in some field in science or in the space science, we can say. There we can use the mathematical modules of Python, and system scripting, that is the for scripting we can also use the Python. Now how the name Python is used for this programming language? So the name given is after a BBC TV show, Monty Python's Flying Circus. So this is a popular show on the BBC TV, and after this show's name, the name Python is given to this programming language. Now in October 16, 2000, the version released of Python was 2.0. Pythonचं 2.0 version release झालं. After that currently used version is normally we are using the 3.9. So that is the 3.0 version is released in December 3, 2008, and after that the 3.1, 3.2 versions are in the current, and the latest version is 3.9. And for practical last year we have used the available version was 3.8. As the version changes, some features of Python or some data types are become old, and the new terms, new features, data types are added. So giving a simple example, long data type जो आहे हा तुमच्या नॉर्मली पायथॉनच्या डेटा टाईप मध्ये लिस्ट केला जातो, पण लॉंग डेटा टाईप जो आहे हा पायथॉनच्या ओल्ड व्हर्जन मध्ये यूज केला जातो 2.0 व्हर्जन मध्ये. 3.0 व्हर्जन मध्ये तुमचा तो लॉंग डेटा टाईप जो आहे हा यूज केलेला नाहीये. सो दिस इज जस्ट अ सिंपल एक्झाम्पल अबाउट द व्हर्जन 2.0, 3.0. Normally the Python language is implemented in a C language. म्हणजे पायथॉनचा जो सोर्स कोड आहे हा C लँग्वेज मधून लिहिलेला आहे, and for that we sometimes the Python version is known as a C Python. Python can be implemented in many language,
ऍक्च्युअल पायथॉन सी मध्ये पण इम्प्लिमेंट केलेलं आहे, पायथॉन जावा मधून पण इम्प्लिमेंट आहे, अँड advance is Python in Python. So Python is implemented in Python. So normally we are using the Python in our practicals. That will be a C Python, that is the Python implemented in a C language. So this is just brief about the history of your Python. Again, the same things, Python can be used in the web application. We can use in the software to create the workflow. Python also can be connected to the database. So as the Java can be connected to the database Oracle or MySQL using your JDBC, ODBC, similarly, Python can also be connected to the database system. So we can implement the database implementation projects also. So front end will be the Python and back end we can use any database. Again, Python can be used to handle big data and perform complex mathematics. The special feature about this is we have a NumPy module in the Python. Python मध्ये बरेच मॉड्यूल आपल्याला स्टँडर्ड दिलेले आहेत, तर त्यात मॅथमॅटिक्स साठी बरेच मॉड्यूल आहेत, त्यातलं स्पेसिफिकली NumPy मॉड्यूल जे आहे, it is specifically used for the mathematical implementations in using Python. Python यूज करून आपल्याला जर काही मॅथमॅटिकल सॉफ्टवेअर इम्प्लिमेंटेशन्स करायचे असतील, प्रोजेक्ट्स जे मॅथ्सवर बेस्ड आहेत ते करायचे असतील, तर नॉर्मली आपण NumPy हे जे मॉड्यूल आहे तुमच्या पायथॉन मधलं ते यूज करू शकतो. सो कॉम्प्लेक्स मॅथमॅटिक्स कॅन बी परफॉर्म युझिंग पायथॉन ऑल्सो. It can be used for rapid prototyping also. आता प्रोटोटायपिंग कन्सेप्ट तुम्ही बघितलं असेल सॉफ्टवेअर इंजिनिअरिंग मध्ये, की आपण स्मॉल वर्किंग मॉड्यूल क्रिएट करतो, अँड इफ दॅट वर्किंग मॉड्यूल इज करेक्ट और इट इज वर्किंग प्रॉपरली, वी कंबाईन द डिफरंट प्रोटोटाइप अँड गो ऑन कंटिन्युअसली. मेजरली पायथॉन जे आहे हे तुमचं पोर्टेबल आहे. It is not dependent on a specific platform. Again, it is a dynamically typed language and it is an interpreted language. So these features, or these are the reasons why Python is now widely used in the industry. Now, if we compare the programming language we have studied so far, that is the C, C++, Java, what is new in the Python syntax? आपण जेवढे प्रोग्रामिंग लँग्वेजेस आतापर्यंत बघितलेले आहेत, नॉर्मली सी, सी प्लस प्लस, जावा, आणि त्यानंतर वेन वी शिफ्ट टू अ पायथॉन प्रोग्रामिंग लँग्वेज, व्हॉट आर द मेजर चेंजेस इन द सिंटॅक्स? सिंटॅक्स मध्ये कुठले मेजर चेंजेस आपण बघणार आहे? तर सगळ्यात फर्स्ट चेंजेस आपण जे रिपीट करतोय, डायनामिकली टाइप्ड, दॅट मीन्स देर इज नो नीड टू डिफाईन द डेटा टाईप ऑफ अन व्हेरिएबल. एखादं व्हेरिएबल डिक्लेअर करताना त्याचा डेटा टाईप आपल्याला डिफाईन करायची गरज नाही. सो द इंटरप्रेटर कंपायलर विल ऑटोमॅटिकली check out what is the data type at runtime depending upon the contents. हे आपण परत फीचर मध्ये बघणारच आहे. त्यानंतर नेक्स्ट मेजर चेंज म्हणजे आहे सेमीकोलन ॲट एंड ऑफ अ स्टेटमेंट इज नॉट देअर. प्रत्येक लाईनच्या एंडला सेमीकोलन द्यायला पाहिजे, कंपल्शन नाही. सो स्टेटमेंट जी आहे ती टर्मिनेट होण्यासाठी सेमीकोलनची गरज नाही. त्यानंतर पॅरेंथेसिस, कर्ली ब्रॅकेट्स हे कम्प्लिटली अवॉइड केलेले आहेत. सो पॅरेंथेसिस काही ठिकाणी आपण यूज करतोय, पण कर्ली ब्रॅकेट्स जे आपण नॉर्मली वापरलेत लूप साठी किंवा फंक्शन साठी, म्हणजे स्कोप स्टार्ट आणि स्कोप एंड हे डिफाईन करण्यासाठी जे आपण कर्ली ब्रॅकेट्स केलेत, सो कम्प्लिटली द कर्ली ब्रॅकेट्स आर अवॉइडेड इन द पायथॉन प्रोग्रामिंग लँग्वेज. अँड अगेन्स्ट to the curly bracket, we will use the indentation concept to specify the start of a scope and end of a scope.
So these are the major changes in Python syntax regarding to other programming language. Is there any problem up to this? We have just seen the history of Python and what are the new changes in the Python syntax. If anyone has the problem, you can ask. Otherwise, we will go for the next Python features. Again, this is the commonly repeated question. आतापर्यंतच्या ह्याच्यात कोणाला काही प्रॉब्लेम असेल तर विचारा, अदरवाइज वी विल कंटिन्यू विथ द फीचर्स ऑफ पायथॉन. Shall we continue further? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So, regarding the features of Python, we have 12 different features of Python. जे पायथॉन पॉप्युलर का आहे किंवा पायथॉन आपण यूज का करतोय ह्याचे जे रिझन्स आहेत ते रिझन्स म्हणजेच फीचर्स ऑफ पायथॉन आहेत. और in other words we can say these can be the advantages of Pythons also. So in total there are 12 features of Python. एकूण आपल्याकडं टोटल 12 फीचर्स आहेत. So we will see one by one. So the first feature is easy. Now the word easy can be used in different context. The first word or the first feature easy, it is easy to code as well as easy to read. आता easy to code म्हणजे काय आहे तर आपण बघितलं की C++, जावा ह्याच्यामध्ये सिंटॅक्स साठी जे बरेच कंपल्शन होते, जे बाइंडिंग्स होते ते बरेच बाइंडिंग आपले या पायथॉन मध्ये रिलीज केलेले आहेत. सो इट इज इझी टू टाईप द प्रोग्राम ऑर द स्क्रिप्ट ऑर अ लँग्वेज. जे प्रोग्राम टायपिंग जे आहे हे आपल्याला इझियर जाणार आहे कारण बरेच आपले जे बाइंडिंग्स होते सिंटॅक्स रिलेटेड किंवा आपल्याला जे लक्षात ठेवून गोष्टी कराव्या लागत होत्या त्या इथं रिमूव्ह केलेल्या आहेत. सिंपल एक्झाम्पल मगाशी सांगितल्याप्रमाणे सेमिकोलन. सो देर इज नो नीड टू टाईप अ सेमिकोलन ॲट अ एंड ऑफ अ स्टेटमेंट. त्यानंतर कर्ली ब्रॅकेट, की किती कर्ली ब्रॅकेट ओपन केले, किती कर्ली ब्रॅकेट क्लोज केले, कर्ली ब्रॅकेट्सच नाहीयेत त्यामुळं तो प्रॉब्लेम येणार नाहीये. त्यानंतर डेटा टाईप आपल्याला टाईप करायची गरज नाहीये की जर ए व्हेरिएबल इंटिजर आहे का कॅरेक्टर आहे का स्ट्रिंग आहे असं मेन्शन करायची गरज नाहीये. त्यामुळं मग तुम्ही वर एखादा वेगळा डेटा टाईपनी मेन्शन केलं, खाली वेगळी व्हॅल्यू केली, मग डेटा टाईप मिसमॅच वगैरे हा प्रॉब्लेम पण क्रिएट होणार नाही. सेकंड context काय, easy to read. Again, it is a high level language. So all high level language use the English like statement. So just by looking at the code, we can interpret the meaning of a code. आपण फक्त कोड जरी रीड केला तर ऍक्च्युअल त्या कोड मध्ये आपण काय एक्सपेक्ट केलेलं आहे किंवा तो कोड काय ऍक्शन परफॉर्म करतो हे आपण गेस करू शकतो. सो इझी इज इझी टू कोड अँड इझी टू रीड. ह्या दोन कंटेक्स्ट मध्ये पायथॉन प्रोग्रामिंग लँग्वेज ही इझी आहे. सो द सेकंड फीचर इज इट इज एक्सप्रेसिव्ह लँग्वेज. आता एक्सप्रेसिव्ह साठी एक्झाम्पल काय दिलंय. फॉर एक्झाम्पल वी विल कन्सिडर वी हॅव टू लँग्वेजेस ए आणि बी. आय हॅव रिटन अ प्रोग्राम इन ए लँग्वेज. माझ्याकडे दोन लँग्वेज आहेत ए आणि बी. मी एक स्मॉल प्रोग्राम लिहिला लँग्वेज ए मधून. जर लँग्वेज ए मधल्या प्रोग्रामचा प्रत्येक स्टेटमेंट आपण लँग्वेज बी मध्ये कन्व्हर्ट करू शकत असू किंवा कम्प्लिटली ए लँग्वेजचे जे कंटेक्स्ट प्रोग्राम आहे तो आपण बी मध्ये ट्रान्सफॉर्म करू शकतो. पण बी लँग्वेज मध्ये जर एखादा प्रोग्राम मी लिहिला तर तो रिव्हर्स मला ए मध्ये कन्व्हर्ट करता येत नाही. अशा कंडिशन मध्ये आपण काय म्हणतो, बी लँग्वेज इज मोर एक्सप्रेसिव्ह दॅन ए. आता सिंपल एक्झाम्पल जर आपण सांगितलं तर पहिल्यांदा आपण सी लँग्वेज बघितली, त्यानंतर C++ बघितलं. तर सी लँग्वेज मध्ये काय होतं, नॉर्मल प्रोसिजर ओरिएंटेड लँग्वेज होती. आणि व्हेन वी गो फॉर C++ आपल्याला काय आलं, क्लासेस वगैरे आले. म्हणजे सी मध्ये जर मी एखादा सिंपल प्रोग्राम लिहिला कुठलाही तर तो मला .cpp मध्ये ऍज इट इज ट्रान्सफॉर्म करता येतो. पण .cpp मध्ये जो मी क्लासचा प्रोग्राम लिहिलेला आहे
तो मला सी लँग्वेज मध्ये कन्व्हर्ट करता येतो का? नाही. मग अशा केसमध्ये काय झालं, सी प्लस प्लस इज अ मोर एक्सप्रेसिव्ह लँग्वेज दॅन सी. सो त्याचप्रमाणे पायथॉन इज अ मोर एक्सप्रेसिव्ह लँग्वेज, सो दॅट a number of programs in other programming language can be converted to Python. Is it clear what is expressive? Yes, ma'am. Is it okay? So the next feature is free and open source. So both words are easy to guess the meaning. Free means the software code or the source code is freely available. We don't have to pay anything. The site is given www.python.org/download. From here we can download the Python source code. Again it is open source code. जसं आपण युनिक्सला म्हणतो it is an open source code. So Python is an open source code. That means the source code is available to the public. We can download, we can make changes to the source code, we can create our own flavor of Python, and we can distribute it. That is normally known as a open source code language. फ्री म्हणजे तुम्हाला ती फ्रीली अवेलेबल आहे डाउनलोड करायला, आणि ओपन सोर्सचं मिनिंग आहे की आपल्याकडं त्याचा सोर्स कोड जो आहे तो पब्लिकला ओपन आहे. It is easily available. We can download the source code. We can make some changes or make some addition, deletion, or modification to the source code. We can create our own flavor of a Python and we can distribute it. So that is free and open source. The fourth feature is it is high level. So again, it is a high level programming language. That means it is easy for the user. We use the English like statements. We don't need to worry about the memory management, file management. We have to just create our file, save it. We have the file management will be done automatically. Then memory management, we don't have to worry about a memory management. Memory management will be done by the Python itself. We have to just create the program and run the program. That is the high level language. Next, fifth feature is it is portable. Now we are common to the term portable. Portable हे जे आहे, it is a common thing. So portable, that means it is easily moved from one platform to another. So any program we have written in a Python for Windows machine, we can run this program on a Linux machine without any modification. त्यामुळे प्रोग्राम आपण जो करणार आहे तो प्लॅटफॉर्मवर इंडिपेंडंट आहे. एका प्लॅटफॉर्मवरून दुसऱ्या प्लॅटफॉर्मवर हा प्रोग्राम इझिली रन होऊ शकतो. सो दॅट इज पोर्टेबल. The next sixth feature is object oriented programming language. जसं तुम्ही जावामध्ये पण बघितलं, सी प्लस प्लस मध्ये बघितलं, सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर इम्प्लिमेंट करतो. अगेन जावामध्ये सुद्धा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेडचे जे फीचर्स आहेत, इनहेरिटन्स आहे, पॉलिमॉर्फिझम आहे, कन्स्ट्रक्टर्स आहेत, हे सगळे तुम्ही इम्प्लिमेंट केलेले आहेत. सो सिमिलरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लँग्वेजचे जे काही फीचर्स आहेत, कन्स्ट्रक्ट आहेत, ते कन्स्ट्रक्ट आपण पायथॉन मध्ये सुद्धा इम्प्लिमेंट करू शकतो. सो दिस विल वर्क ॲज अ प्रोसिजर ओरिएंटेड लँग्वेज ऑल्सो, and similarly we can use a object oriented flavor of a Python also. जे आपण क्लास क्रिएट करू शकतो, त्या क्लासचे ऑब्जेक्ट क्रिएट करू शकतो आणि तुमचा प्रोग्राम जो आहे तो रन करू शकतो. किंवा विदाउट क्लास आपण सिंपल प्रोसिजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कसं करतो त्याच्या सेम तसं सुद्धा आपण पायथॉनचा प्रोग्राम रन करू शकतो. सो दॅट वॉज द सिक्स्थ फीचर. The next seventh feature is extensible and eighth is embeddable. So these are one-to-one corresponding features, extensible and embeddable. So extensible, it suggests that we can write some
of our Python code in other programming language like C++. म्हणजे माझा पायथॉनचा एक प्रोग्राम आहे, फॉर एक्झाम्पल वी विल कन्सिडर 100 लाईन प्रोग्राम इज देअर, आणि त्यातला एक स्पेसिफिक पार्ट आहे, एक स्पेसिफिक फंक्शन आहे जे मी सी लँग्वेज मध्ये किंवा C++ लँग्वेज मध्ये सुद्धा इम्प्लिमेंट करू शकते. सो दॅट 10 लाईन कोड आय विल राईट इन C++ and combinedly Python and C++ code will run. म्हणजे तुमचा एखादा पायथॉनचा प्रोग्राम आहे, त्यातलं एखादं फंक्शन जे आहे हे मी पायथॉन मधून इम्प्लिमेंट न करता C++ लँग्वेज मधून इम्प्लिमेंट करू शकते, आणि त्या दोघांना कंबाईन करून तुमचा प्रोग्राम रन होऊ शकतो. सो दॅट मीन्स पायथॉन इज एक्सटेन्सिबल लँग्वेज. आणि ह्याच्याच अपोजिट मध्ये आपण काय म्हटलेलं आहे, इट इज अन एम्बेडेबल लँग्वेज. That means we can put code in other programming languages in Python source code also. म्हणजे पायथॉनचा सोर्स कोड मध्ये तुम्ही दुसऱ्या लँग्वेज मधले पण जे हे आहेत हे यूज करू शकतो, आणि पायथॉनचा कोड जो आहे हा दुसऱ्या लँग्वेज मध्ये, म्हणजे बोथ आर पॉसिबल. पायथॉनचा कोड दुसऱ्या प्रोग्रामिंग लँग्वेज मध्ये तुम्ही टाकू शकता, किंवा दुसऱ्या प्रोग्रामिंग लँग्वेज मधला जो कोड आहे तो तुम्ही पायथॉन मध्ये ऍड करू शकता. सो दॅट इज एक्सटेन्सिबल अँड एम्बेडेबल. नॉर्मली C++ लँग्वेजेस आपण एक्सटेन्स करण्यासाठी आणि एम्बेड करण्यासाठी वापरलेली आहे. म्हणजे बोथ एक्सटेंड अँड एम्बेड इज पॉसिबल विथ C++ लँग्वेज. सो वी कॅन मेक अ कॉम्बिनेशन ऑफ पायथॉन अँड C++ टुगेदर. नेक्स्ट इज इंटरप्रिटेड, सेम ॲज जावा. आपला प्रोग्राम जो आहे हा कंपाईल न होता काय होतो, इंटरप्रेट होतो. सो इंटरनली द सोर्स कोड इज कन्व्हर्टेड इनटू द बाइट कोड, सेम ॲज जावा, अँड आफ्टर that byte code will be run by Python virtual machine. जसं तुमचं JVM आहे, similarly we have PVM, that is the Python virtual machine, that will execute the byte code of your program. तुमचा जो प्रोग्राम टाईप केलेला असेल तो, त्याचा जो सोर्स कोड असेल तो इंटरनली पहिल्यांदा बाईट कोड मध्ये कन्व्हर्ट होईल, आणि कन्वर्ट झालेला बाईट कोड जो आहे हा पायथॉन व्हर्च्युअल मशीन काय करेल, एक्झिक्यूट करेल. मग आता जेव्हा आपण इंटरप्रीट करतो त्यावेळेला काय फरक पडतो, तर कंपाईल केल्यानंतर सगळा सोर्स कोड ऍट अ टाइम तुमचा काय होतो, ट्रान्सलेट होतो. ऍट अ टाइम तुमच्या सगळ्या ज्या एरर आहेत या लिस्ट आउट होतात, आणि त्या सगळ्या एरर तुम्ही रिमूव्ह केल्यानंतरच तुमचा प्रोग्राम काय होतो, एक्झिक्यूट होतो. बट व्हेन वी गो फॉर अन इंटरप्रिटेड लँग्वेज, त्यावेळेला काय होतं, इट विल टेक वन लाईन, इट विल ट्रान्सलेट, convert into a byte code, and after that it will execute that line, and then it will go to the second line. म्हणजे एक लाईन तुमची पहिल्यांदा ट्रान्सलेट होईल, ती बाईट कोड मध्ये कन्व्हर्ट होईल, एक्झिक्यूट होईल, अँड देन इट विल गो फॉर द सेकंड लाईन. त्यामुळे जर लाईन नंबर 5 वर काही प्रॉब्लेम असेल, एरर असेल, तर प्रोग्राम रन होताना तुमच्या पहिल्या 4 लाईन मधलं जे काय आउटपुट असेल ते तुम्हाला स्क्रीनवर दिसेल, आणि लाईन नंबर 5 ला यू विल गेट अन एरर. And if there is no error, the program will be executed successfully. जसं कंपाइल्ड मध्ये काय होतं की सगळ्या एरर रिमूव्ह केल्याशिवाय तुमचा कोड रन होत नाही, तसं इथं होणार नाहीये. जर तुमच्या पहिल्या 4 लाईन करेक्ट असेल तर 4 लाईन पर्यंत तुमचा प्रोग्राम रन होईल, अँड इट विल गिव्ह अन एरर ॲट अ लाईन नंबर 5. सो दॅट इज द इंटरप्रिटेड लँग्वेज. Now the next feature is large standard library. आता लायब्ररी काय असते, लायब्ररी फंक्शन्स काय असतात आपल्याला माहिती आहेत. सो we have 2 types of functions normally, user defined functions and library function. So user defined function means we will write the functions for our own use, and the standard library function, that means the inbuilt function or the facilities that the language will provide to us. आता C असेल, C++ असेल, जावा मध्ये असेल, जे इनबिल्ट फंक्शन्स आहेत ज्याला आपण स्टँडर्ड लायब्ररी म्हणतो,
तर त्यावेळेला आपल्याला ती फक्त लायब्ररी काय करतो आपण त्या फंक्शनला कॉल करून एक्झिक्यूट करतो. आपल्याला त्या फंक्शनचा कोड लिहायची गरज नाहीये. इफ यू गो फॉर एक्झाम्पल सी, वी हॅव अ स्ट्रिंग डॉट एच. स्ट्रिंग मधले बरेचसे फंक्शन हे आपल्याला इम्प्लिमेंट करून दिलेले आहेत, आपण फक्त फंक्शनला कॉल करतो. किंवा मॅथमॅटिक्स मधले काही फंक्शन्स आहेत. त्यानंतर तुम्ही एखादी वेगळी हेडर फाईल इन्क्लूड केली तर त्याच्यातले काही स्टँडर्ड फंक्शन्स आहेत. जावामध्ये एखादं पॅकेज आपण इम्पोर्ट केलं तर त्या पॅकेजमध्ये असणारे जे फंक्शन्स आहेत ते तुम्ही डिरेक्टली काय करता, कॉल करता आणि एक्झिक्यूट करता. तसं एक लार्ज सेट ऑफ स्टँडर्ड लायब्ररी इज अवेलेबल इन पायथॉन. The standard library is large compared to C, C++, Java. C, C++, Java ह्या तिन्ही लँग्वेजला जर कम्पेअर केलं तर स्टँडर्ड लायब्ररी फंक्शन्स जे आपल्याला अवेलेबल आहेत हे लार्ज आहेत. सो वी हॅव अ लॉट ऑफ फंक्शनॅलिटी रेडीमेड, वी हॅव टू जस्ट यूज इट. त्यानंतर नेक्स्ट फीचर आहे GUI प्रोग्रामिंग. Similar to Java, as Java can be implemented a normal programming language and also in a GUI format. So Python आपण एक नॉर्मल प्रोग्रामिंग लँग्वेज म्हणून पण इम्प्लिमेंट करू शकतो आणि पायथॉनला आपण ग्राफिकल युजर इंटरफेस सुद्धा यूज करू शकतो. नॉर्मली टिक इंटर इज युज्ड टू इम्प्लिमेंट द ग्राफिक्स GUI मोड ऑफ अ प्रोग्रामिंग लँग्वेज. त्यानंतर नेक्स्ट फीचर आहे डायनॅमिकली टाइप्ड. नाउ दिस इज अगेन अँड अगेन रिपीटेड फीचर ऑफ युअर पायथॉन. पायथॉनचं मोस्ट पॉप्युलर आणि रिपीटेड फीचर म्हणजे आहे डायनॅमिकली टाइप्ड. आता ह्या टाइप्ड हा जे स्पेलिंग आहे TYPED, ह्याचं मिनिंग तुम्ही काय इंटरप्रेट करायचं आहे, तर टाइप्ड हा जो वर्ड आहे इट इज नॉट टायपिंग, दॅट इज की प्रेस करून आपण जे टाईप करतो हा टाईप वर्ड नाहीये. सो टाईप ह्याचं जे मिनिंग आहे इट इज रिलेटेड टू डेटा टाईप. आपण नॉर्मल प्रोग्रामिंग लँग्वेजमध्ये जे डेटा टाईप कन्सेप्ट यूज केलेला आहे तर हा डेटा टाईप कन्सेप्ट म्हणजे टाईप्ड आहे. सो डायनॅमिकली डेटा टाईप्ड असं त्याचं इनबिल्ट मिनिंग आहे. आपण फक्त डेटा हा वर्ड त्यातनं रिमूव्ह केलेला आहे. सो इट इज डायनॅमिकली डेटा टाईप्ड लँग्वेज. म्हणजे कुठल्याही व्हेरिएबलचा जो डेटा टाईप आहे हा आपल्याला एक्सप्लिसिटली डिक्लेअर करायची गरज नाहीये. डेटा टाईप आपल्याला मेन्शन करायची गरज नाही, लाईक इंट ए और कॅर बी, फ्लोट एफ, असा डेटा टाईप मेन्शन करायची गरज नाहीये. सो वॉट एव्हर व्हॅल्यू वी विल असाइन टू द व्हेरिएबल ॲट रन टाइम इट विल ऑटोमॅटिकली टेक दॅट डेटा टाईप. म्हणजे ए या व्हेरिएबलमध्ये रन टाइमला तुम्ही जर 5 एंटर केला, 5 ही व्हॅल्यू स्टोअर केली तर ऑटोमॅटिकली त्याचा डेटा टाईप तो इंटिजर म्हणून कन्सिडर करेल. तुम्ही त्याच्यामध्ये तुमचं नाव स्टोअर केलं रन टाइमला A = फॉर एक्झाम्पल XYZ, तर त्याचा डेटा टाईप तो स्ट्रिंग म्हणून घेईल. म्हणजे रन टाइमला त्या व्हेरिएबलमध्ये आपण ज्या टाईपची व्हॅल्यू सेव्ह करतो त्याच्याप्रमाणे त्याचा ऑटोमॅटिकली डेटा टाईप हा काय होतो, डिसाइड होतो किंवा कन्व्हर्ट होतो. आता फॉर एक्झाम्पल पहिल्या लाईनमध्ये तुम्ही A = 5 लिहिलं तर 5 इंटिजर म्हणून तो कन्सिडर करेल आणि A चा डेटा टाईप तो इंटिजर घेईल. त्यानंतर समजा फॉर एक्झाम्पल लाईन नंबर 8 किंवा 9 मध्ये तुम्ही A = जर सोलापूर लिहिलं तर ऑटोमॅटिकली A चा डेटा टाईप तो स्ट्रिंगला कन्व्हर्ट करेल. तुम्हाला डेटा टाईप मिसमॅच वगैरे असा प्रकार देणार नाही की ए मध्ये पहिल्यांदा तुम्ही नंबर टाकलाय आणि या स्टेटमेंटला तुम्ही स्ट्रिंग स्टोअर करताय, असा डेटा टाईप मिसमॅच एरर वगैरे तुम्हाला काही येणार नाही. रन टाइमला तुम्ही त्याच्यामध्ये जी व्हॅल्यू सेव्ह कराल त्याच्याप्रमाणे त्याचा डेटा टाईप जो आहे तो डिफाईन होतो. So one by one you go through the feature, and if you have any problem in the feature you can ask. I am showing the list of, so here is a list of features again. So we will just take a short look. Easy, we have seen that easy is easy to code and easy to read. कोड करायला पण इझी आहे, रीड करायला पण इझी आहे. एक्सप्रेसिव्ह म्हणजे आपण बघितलं की आपल्याकडे 2 लँग्वेजेस आहेत. एका लँग्वेज मधला प्रोग्राम हा कम्प्लिटली दुसऱ्या लँग्वेजमध्ये आपल्याला ट्रान्सफॉर्म करता येतो, म्हणजे ती लँग्वेज आपल्याला मोर एक्सप्रेसिव्ह असते.
त्यानंतर सोर्स कोड जो आहे हा फ्रीली अवेलेबल आहे आणि ओपन आहे. फोर्थ फीचर होतं हाय लेवल. इट इज इंग्लिश लाईक स्टेटमेंट. आपल्याला मेमरी मॅनेजमेंट, फाईल मॅनेजमेंट काहीही बघायची गरज नाहीये. पोर्टेबल, प्लॅटफॉर्म इंडिपेंडंट आहे. सोर्स कोड जो आहे तो एका प्लॅटफॉर्मवरून दुसऱ्या प्लॅटफॉर्मवर इझिली आपण ट्रान्सफॉर्म करून रन करू शकतो. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर, so it support all the features and the concept of object oriented like class, inheritance, object, polymorphism, constructor. हे जे आहे हे सगळं आपण इम्प्लिमेंट करू शकतो. एक्सटेन्सिबल आणि एम्बेडेबल म्हणजे बघितलं आपण की पायथॉनचा सोर्स कोड दुसऱ्या प्रोग्रामिंग लँग्वेजमध्ये आपण टाकू शकतो किंवा दुसऱ्या प्रोग्रामिंग लँग्वेज मधला एखादा पार्ट ऑफ कोड जो आहे तो तुम्ही तुमच्या पायथॉन कोडमध्ये पण इन्सर्ट करू शकता. त्यानंतर इंटरप्रिटेड लँग्वेज, सो इट इज नॉट अ कंपाइल्ड लँग्वेज, इट इज अन इंटरप्रिटेड लँग्वेज. वन बाय वन तुमची पायथॉन सोर्स कोड रीड होतो, तो बाईट कोडमध्ये कन्व्हर्ट होतो आणि त्याच्यानंतर एक्झिक्यूट होतो. वी हॅव अ लार्ज set of standard library, so many things are easily and ready made available. We have to just make a call to the library and use it. म्हणजे तुमचं 10वं फीचर आहे लार्ज स्टँडर्ड लायब्ररी. त्यानंतर 11 जे आहे ते GUI प्रोग्रामिंग. सो वी कॅन यूज द प्रोग्रामिंग लँग्वेज युझिंग ग्राफिकल युजर इंटरफेस. म्हणजे तुम्ही ग्राफिकल युजर इंटरफेसने तुमचे फॉर्म किंवा फ्रंट एंड क्रिएट करू शकता. त्यानंतरनं लास्ट फीचर म्हणजे डायनॅमिकली टाइप्ड. सो धिस इज टाइप वर्ड इज रिलेटेड टू डेटा टाइप. So there is no need to explicitly mention the data type of an variable. Whatever type of value we will save into the variable, it will automatically treat that data type. And runtime we can change the data in the variable also. म्हणजे एका लाईनवर आपण इंटिजर सेव्ह करू शकतो आणि परत फर्दर नेक्स्ट यूजसाठी आपण त्याच सेम व्हेरिएबलमध्ये स्ट्रिंग डेटा टाईप सुद्धा सेव्ह करू शकतो. सो दीज आर द फीचर्स ऑफ Python. You just take a look of the feature and if you have any problem, you can ask. Is there any problem? Python No, feature? ma'am. Okay. So we will just see a small bit and then we will stop. Python architecture or how the Python program execute. तर ह्याच्यामध्ये 3 पार्ट दिलेले आहेत. पार्सर, कंपायलर, इंटरप्रेटर. Parser, you know, parse that means normally every statement of any programming language is firstly checked for its syntax. कुठल्याही प्रोग्रामिंग लँग्वेज मधलं फर्स्ट टास्क जे असतं एक्झिक्युशन मधलं ते म्हणजे काय, तर त्या प्रोग्रामिंग लँग्वेजचा जो काही स्टँडर्ड सिंटॅक्स आहे त्या सिंटॅक्स प्रमाणे तुमचं स्टेटमेंट आहे का हे चेक केलं जातं. दॅट इज द सिंटॅक्स चेकिंग ऑफ अ स्टेटमेंट. हे काम कोण करतं तर पार्सर. सो नॉर्मली पार्सर काय करतो, एक पार्स ट्री तयार करतो. नॉर्मली इट इज अ पार्ट ऑफ सिस्टीम प्रोग्रामिंग नावाचा एक सब्जेक्ट जे स्कीमला होता. तर त्या सिस्टीम प्रोग्रामिंग या सब्जेक्टमध्ये आपण त्यामध्ये नॉर्मली हे सगळे पार्ट इन्क्लूड होतात की एखाद्या प्रोग्रामिंग लँग्वेजचा सिंटॅक्स कसा चेक केला जातो. तर नॉर्मली आपण डेटा स्ट्रक्चर शिकताना ट्री कन्सेप्ट बघितलेला आहे. तर त्यावेळेला तुम्ही बघा लक्षात येत असेल तर ट्री मध्ये आपण एक्सप्रेशन ट्री तयार केला होता. फॉर एक्झाम्पल सी इक्वल टू ए प्लस बी असं जर मी तुम्हाला स्टेटमेंट दिलं तर सी इक्वल टू ए प्लस बीचा तुम्ही एक सिंटॅक्स ट्री तयार करत होता. आणि त्याच्यामध्ये आपण बघितलं की जे ऑपरेटर आहेत म्हणजे प्लस मायनस इक्वल टू वगैरे हे जे आहेत हे तुमचे इंटेरियर नोड बनतात.
आणि जे व्हेरिएबल्स आहेत ए बी सी डी किंवा नंबर हे तुमचे लीफ नोडला येतात. आणि असा जर प्रॉपर ट्री तयार झाला तर आपण काय म्हणतो, तर तुमचं जे एक्सप्रेशन दिलेलं आहे ते सिंटॅक्टिकली करेक्ट आहे. तर कुठल्याही प्रोग्रॅमिंग लँग्वेजचं सिंटॅक्स चेक करायचं असेल तर त्या स्टेटमेंटला सिंटॅक्स ट्री मध्ये कन्व्हर्ट केलं जातं आणि हे काम असतं पार्सरचं. सो पार्सर विल रीड द कम्प्लीट स्टेटमेंट अँड इट विल ट्रान्सलेट इट इन टू अ सिंटॅक्स ट्री. आणि तो सिंटॅक्स ट्री जर प्रॉपरली जनरेट झाला तर त्या स्टेटमेंटमध्ये कुठलीही सिंटॅक्स एरर नसते. Now, after creating or after checking the syntax, if all is okay in the syntax, it will go to the compiler. Now, compiler turn the syntax tree into a Python bytecode. तुमचा जो syntax tree आहे हा Python bytecode मध्ये काय करतो, तो ट्रान्सलेट करतो. आणि एकदा बाईटकोड मध्ये कन्व्हर्ट झालं की काय होतं, वन बाय वन तुमचं जो काही स्टेटमेंट असतील ते रन होतात. म्हणजे पार्सरचं काम एकदाच आहे, कंपायलरचं काम एकदाच होतं आणि त्यानंतर इंटरप्रिटर हा जो ब्लॉक आहे हा एका लूपमध्ये जातो. लूपमध्ये म्हणजे काय, इट स्टार्ट ॲट द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ अ प्रोग्राम अँड इट रिपीट अप टू द लास्ट स्टेटमेंट ऑफ द प्रोग्राम. पहिल्या प्रोग्रामच्या पहिल्या स्टेटमेंट पासून शेवटच्या स्टेटमेंट पर्यंत इंटरप्रिटर काय होतो, वर्क होतो. नॉर्मली इंटरप्रिटर साठी आपण वर्ड यूज केलेला REPL, दॅट इज रीड इव्हॅल्युएट प्रिंट लूप. म्हणजे इंटरप्रिटरचं जे काम आहे हे REPL या लूप मध्ये फिरतं. म्हणजे काय करतो, तो फर्स्ट तुमचं जे बाईट कोड आहे रीड करतो, त्याला इव्हॅल्युएट करतो की तुम्हाला काय करायचंय त्या स्टेटमेंटमध्ये आणि त्याच्याप्रमाणे ऍक्शन परफॉर्म करतो. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला एखादा वेलकम मेसेज स्क्रीनवर प्रिंट करायचा आहे, तर तो बाईट कोड रीड करतो. इव्हॅल्युएट मीन्स इट विल कम टू नो आय हॅव टू प्रिंट अ मेसेज, आणि प्रिंट मध्ये ऍक्च्युअल वेलकम तुम्हाला स्क्रीनवर दिसतो. अगेन इट विल गो टू द सेकंड स्टेटमेंट. मग सेकंड स्टेटमेंटला पण परत तो रीड करतो, इव्हॅल्युएट करतो, प्रिंट करतो. Again it will go to the third statement. That means this will continue in a loop up to the last statement of a program. हे तुमच्या पायथॉन इंटरप्रेटरचं वर्क आहे. डायग्राम मध्ये दाखवलंय बघा काय होतं ऍक्च्युली. पायथॉन कोड जो आहे हा आपण कुठं देणार, सिंटॅक्स चेकर आणि ट्रान्सलेटरला जातो. म्हणजेच कोण, पार्सर आणि कंपायलर ही जी फेज आहे हे सिंटॅक्स चेकिंगचं आणि ट्रान्सलेशनचं काम करते. हे दोन्ही फेज कंप्लीट झाले की तुमचा जो सोर्स कोड आहे हा बाईट कोड मध्ये कन्व्हर्ट होतो आणि हा जो बाईट कोड आहे हा इंटरप्रिटर म्हणजे पायथॉन व्हर्च्युअल मशीन ला इनपुट म्हणून पास होतो आणि त्यानंतरनं मग तुमचा जो प्रोग्राम आहे तो वन बाय वन एक्झिक्यूट होतो. आता तुम्ही बघितलं असेल तर पीव्हीएम ला आपल्याला दोन प्रकारचे एरोज दिसतात. एक फर्स्ट म्हणजे बाईट कोड त्याला पास होतो आणि एक इनपुट म्हणून एरो दाखवलेला आहे. आता इनपुट म्हणजे काय, फॉर एक्झाम्पल बाईट कोड म्हणजे काय, तर तुमचा जो काही कोड आहे तो कन्व्हर्ट झालेला असेल आणि तुम्हाला दोन नंबरची ऍडिशन करायची असेल तर दोन नंबर म्हणून समजा तुम्ही 3 आणि 4 एंटर केलं तर 3 आणि 4 म्हणजे तुमचे इनपुट झाले. सो for execution we will require the bytecode also and the actual input also, and after processing that we will get the required output. असं या डायग्राम वरचं कन्क्लुजन आहे. आता हे जे एक्झिक्युशन आहे हे एक्झिक्युशन ऍक्च्युअल 3 स्टेप मध्ये होतं. जे आपण आता वर बघितलं तेच सेम 3 स्टेप होतात. स्टेप 1 मध्ये काय होतं, सिंटॅक्स चेकिंग होतं. कुठली एरर असेल तर ती तिथं तुम्हाला डिस्प्ले होती. सेकंड स्टेप मध्ये काय होतं, जर काही एरर नसेल तर पायथॉन इन्स्ट्रक्शन किंवा कोड हा तुमच्या इंटरप्रिटर कडून ट्रान्सलेट होतो आणि त्याचं एक्झिक्युशन होतं. सेम म्हणजे फर्स्ट स्टेप मध्ये आपण काय करतो, त्याला सिंटॅक्स चेकिंग करतो. सेकंड स्टेप मध्ये आपण बाईट कोड मध्ये कन्व्हर्ट करतो आणि थर्ड स्टेप मध्ये जे बाईट कोडला कन्व्हर्ट झालेलं आहे ते पीव्हीएम कडून एक्झिक्यूट होतं.
आणि जर एक्झिक्युशनच्या वेळेला काही एरर असेल तर पीव्हीएम काय करतो, आपल्याला रन टाइमला त्या एक्झिक्युशनचा एरर मेसेज डिस्प्ले करतो. आणि जर काही एरर नसेल तर तुमचा प्रोग्राम कंप्लीट होतो आणि तुमचं नॉर्मल टर्मिनेशन होतं. जर प्रोग्राम मध्ये एरर आला तर आपण त्याला ॲबनॉर्मल टर्मिनेशन म्हणतो. So is there any problem in Python architecture and how the program executes? No. Again you just take a look of the diagram. कुणाला काही प्रॉब्लेम असेल तर विचारा, otherwise after that we will stop here. पायथॉन आर्किटेक्चर किंवा पायथॉन प्रोग्रामला बघा, पायथॉन सोर्स कोड आपण सगळ्यात पहिला इनपुट म्हणून दिलाय कुठल्या ब्लॉकला, सिंटॅक्स चेकिंगला, म्हणजे पार्सरचं काम आहे ते. सिंटॅक्स एकदम करेक्ट असेल तर तुमचा जो कंपायलर आहे तो काय करतो, त्याला ट्रान्सलेट करतो बाईट कोड मध्ये. त्यानंतर बाईट कोड मध्ये कन्वर्ट झालं की हा जो बाईट कोड आहे तो बाईट कोड आणि तुमचं रिक्वायर्ड इनपुट हे दोन्ही पण आपण कुणाला फीड करतो, इंटरप्रिटरला, म्हणजे पायथॉन व्हर्च्युअल मशीनला. आणि पायथॉन व्हर्च्युअल मशीन काय करते, तुमचा बाईट कोड जो आहे तो एक्झिक्यूट करते. इफ देर इज एनी एरर ऍट रन टाइम, तुमचं एक्झिक्युशन हॉल्ट होतं आणि ॲबनॉर्मल टर्मिनेशन होतं. If there is no problem, no error, the program will executed successfully and this will be a normal termination of a program. Is there any difficulty in today's content? आपण पायथॉन ब्रीफ मध्ये हिस्ट्री बघितली, त्याच्यानंतर तुमचे फीचर्स बघितले आणि प्रोग्राम कसा एक्झिक्यूट होतो हे आर्किटेक्चर बघितलेले. Is there any problem? No, ma'am. No, ma'am. Then we will stop here only. The next lecture will be according to your timetable also. Okay? तर उद्याचं जे मंडेचं लेक्चर होतं तुमचं टाइम टेबल मधलं ते होणार नाही, त्याच्याऐवजी मी आज घेतलेलं आहे. ट्यूजडे पासून तुमचं जे काही प्रॅक्टिकल आणि थेरी शेड्यूल आहे टाइम टेबलनी त्याप्रमाणेच होईल. ओके, वी विल स्टॉप हिअर देन. Okay, ma'am. ओके, Okay, ma'am. वी विल स्टॉप हिअर. थँक यू.